ಇವತ್ತು ನಾವು 8ನೇ ತರಗತಿಯ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ। यानी 8वीं कक्षा हिंदी वल्लरी तृतीय भाषा हिंदी, उसमें 14वां पाठ है। कौन सा? जीवन धात्री वर्षा। इस पाठ के बारे में मैंने आप लोगों को समझाया था। क्या है उसमें किस प्रकार पानी को हम बचाना है, उसका उपयोग किस प्रकार करना है, उसका दुरुपयोग यानी किस प्रकार हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना है। इससे हम सचेत रहना है। आगे के हमारे जीवन के लिए पानी अनिवार्य है। इसी कारण आप लोगों को यानी छात्रों को यह समझाने की कोशिश इस गद्य भाग में हमें मिलती है। पानी अनमोल है। उसमें हम देखते हैं पानी के जो स्रोत कौन कौन से हैं ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳು ಸಮುದ್ರ, ನದಿ, नाला, तालाब ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ। उसके बाद किस प्रकार बाष्प बनता है, आवी ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, उसके बाद बादल किस प्रकार बनते हैं ಅಂದ್ರೆ ಮೋಡಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತವೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಹೌದಾ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಯುರೋಪ್ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮಳೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ। ಅದಕ್ಕೆ 3 ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಮಳೆಗಾಲ, ಚಳಿಗಾಲ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಅಂತ 3 ಭಾಗಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಮಳೆ ಎಲ್ಲ ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಳೆಯನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ। बट ಬೇಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ सर्दी में और गर्मी में हम क्या करते हैं, कभी कभी एक एक बार यहाँ पर बारिश देखते हैं, लेकिन एशिया खंड में ऐसा नहीं है, यानी यूरोप में ऐसा खंड में नहीं होता। इस प्रकार हमने यहाँ तक जो पाठ भाग का अध्ययन किया था उसके अगला यानी उसका अगला भाग यानी आगे का भाग जो है हम देखते जाएंगे। क्या है यहाँ पर हम देखते हैं लोग वर्षा ऋतु की प्रतीक्षा करते हैं। क्यों? हमारे एशिया खंड में हमेशा बारिश नहीं होती है, तो इसीलिए जो वर्षा ऋतु का ही इंतजार होता है। यानी ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಳೆಗಾಲ ಬರಲಿ ಅಂತ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ। ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ करना यानी इंतजार करना। अगर वर्षा नहीं होती तो अकाल पड़ता है। सरी, मಳೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವರ್ಷ का अर्थ क्या है? ಮಳೆ, ಹೌದಾ। ವರ್ಷ नहीं होती तो ಮಳೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? अकाल पड़ता है। अकाल का अर्थ होता है ಬರಗಾಲ। ಏನು ಮಳೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಮಳೆ ಕಾಯ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಮಳೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ? ಬರಗಾಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ। उसे क्या कहते हैं हिंदी में? अकाल कहते हैं। अगर वर्षा नहीं होती तो अकाल पड़ता है, खेत सूख जाते हैं और गाय बैल आदि मरने लगते हैं। ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಏನಪ್ಪ ಬರಗಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು। ಮಿಸ್ ಬರಗಾಲ ಅಂತ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರೆ? तब हम कह सकते हैं संक्षिप्त रूप में खेत सूख जाते हैं। जो बारिश नहीं होती है तो
यानी वर्षा नहीं होती है तो खेत कैसे हो जाते हैं, उसमें पानी नहीं होता है, तब सूख जाते हैं। ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಈ ತರ ಉಳಿದ ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಭೂಮಿ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ತರ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾಗಿ ನಾವು ಭೂಮಿಯನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. वही 1 2 साल 3 साल ऐसे या नहीं 6 महीने 2 महीने वो जो पानी का जगह होता है वहां पर पानी नहीं होता तो वो मिट्टी कैसे बन जाती है, यहाँ पर जो अलग अलग गड्ढे के जैसे हो जाते है ना। इसीलिए क्या होता है, खेत सूख जाता है। सूखना ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೇನೆ ಒಣಗೋದು, सूख जाना ಅಂದ್ರೆ ಒಣಗೋದು। क्या सूखता है, यहाँ पर खेत सूख जाता है ना, खेत यानी ಹೊಲ। ಮಳೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿರೋದಿಲ್ಲ, ನೀರು ಇರದೇ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳು ಒಣಗಿ ಹೋಗ್ತವೆ, सूख जाते हैं। और क्या क्या होता है, पानी सबके लिए अनिवार्य है, पीने के लिए पानी नहीं है तो आदमी हो या जानवर हो, कोई भी जीव जंतु हो वो बच नहीं सकते। इसीलिए क्या हो जाता है, गाय बैल मरने लगते हैं, ಹಸು ಕರುಗಳು ದನ ಕರುಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ, ಸಾಯ್ತವೆ। ನೀರು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಬೇಕು। ಈಗ ನೋಡಿ खेत सूख जाते हैं ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಹೌದಾ? वैसे ही तालाब में पानी होता है, कब, वर्षा ऋतु में हम देखते हैं तालाब में पानी, लेकिन उसके बाद 2 3 4 महीने के बाद वो पानी एक एक तालाब में सूख जाता है। सूखने के बाद ये गाय बैल भैंस वो सभी पानी पीने के लिए तालाब ही चले जाते हैं, वो क्या करते हैं, चरा के आने के बाद वो वहां पर चले जाते हैं, लेकिन पानी नहीं रहता, वही सूख जाते हैं। ये कितना पानी पीते हैं, 1 घड़ा 2 घड़ा 3 घड़े तक वो पानी पीते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, उनको तालाब लेकर चले जाते हैं, घर में आकर पिलाने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत पानी चाहिए इसीलिए तालाब लेकर चले जाते हैं। तालाब में पानी ही नहीं है, तब क्या होता है, घर का जो जितना पानी होता है हम भी पीकर उनको भी पिलाते हैं। हमें भी कैसे पानी मिलता है, तालाब से, नदी से, नाला से पानी मिलता है, उसी में पानी नहीं है, हम ही एक एक ग्लास इतना पी रहे हैं, लेकिन बैल गाय भैंस को क्या करना है, इसलिए क्या होता है, ये भी पानी के बिना मरने लगते हैं, ಹೌದಾ? ಸಾಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ। ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣವನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಒಂಥರ ಮ್ಯಾಟ್ ಹೇಳಿದ ತರ ಆಗಿದೆ ಭೂಮಿ ಅಲ್ವಾ, ಒಂದೊಂದೇ ಬಾಕ್ಸ್ ತರ ಅದು ಗಡ್ಡೆಗಳು ಇರ್ತವೆ, ನೀವು ನೋಡಿದೀರ। ನೆಲ ಒಣಗಿದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಹಸಿ ಇದ್ದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಒಣಗಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಬಿರುಕುಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ತರಹದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂತ। ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅವಲೋಕಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮರ ಒಣಗಿ ನಿಂತಿದೆ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಾರಣ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೆರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಣಗೋಗಿದೆ, ನಾಯಿ ದನ ಕರುಗಳು ಕೂಡ ನೀರಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮೇವು ಇರಲ್ಲ, ಹಸಿ ಇದ್ರೆ ತಾನೇ ಹುಲ್ಲು ಬೆಳೆಯೋದು, ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಊಟಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹುಲ್ಲು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಕೋಳಿಗಳು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ನಾಯಿ ಒಣಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅದರ स्केलेटन अस्थि पंजरा ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೀವಿ। वैसे ही एक घर का चित्र है, वो क्या हो गया है, उसमें खाने के लिए घर में कुछ भी नहीं है, वो भी सोचते हुए बाहर बैठे हैं क्या खाएं क्या करें, क्योंकि बारिश हुई है तो ही हम ये सब खेत में उगा सकते हैं फल फूल, उसके बाद हमारा पेट भरता है, पानी मिलता है, वही नहीं है तो हम क्या हो जाते हैं, हम भी मरने लगते हैं। सिर्फ गाय बैल भैंस नहीं, हम भी मरने लगते हैं, खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। इसीलिए देखो उधर फटे कपड़े पहनकर और उसके पिताजी जो हैं वो नंगे बैठे हुए हैं, यानी यहाँ तक कुछ कपड़ा है उनके शरीर में,
उसके बाद उसकी उन बच्चों की माँ अपने पति को देख रही है, कैसे करें हम, ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ। उसके बाद उसके बाजू में बैठकर उनका बेटा रोने जैसा, यानी वो क्या कर रहा है, कुछ खाने के लिए मांग रहा है। उनकी बेटी उनके पापा को लेकर खड़ी हुई है। कैसे करे आगे की जिंदगी, जीवन हमारा कैसा चलेगा, ऐसा सोचता नजर आ रहा है। ऐसा एक चित्रण हमें यहाँ पर किताब में देख सकते हैं। उसी से हमें पता चलता है कि यही है अकाल, ಇದೇ ಬರಗಾಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯ ಚಿತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ। ಒಂದರಿಂದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಅದು ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸಗಳು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತವೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಜೀವನದಾತ್ರಿ ವರ್ಷ, ಜೀವವನ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಜೀವನದಿ ಕಾವೇರಿ, ಓ ಜೀವನದಿ ಈ ಕಾವೇರಿ, ಅನ್ನವ ನೀಡುವ ದೇವನದಿ ವೈಯಾರಿ, ಓ ದೇವನದಿ ಈ ವೈಯಾರಿ। ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕವಿ ವರ್ಣಿಸ್ತಾನೆ। ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಜೀವಜಲ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಹೌದಾ? ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ನೀರು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ। ಅದನ್ನ ಬಳಸುವಿಕೆ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಅದನ್ನ ಪೋಲ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಪಾಠದ ಉದ್ದೇಶ। ನಾವು ಬಳಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನೀರು ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಮರಗಿಡಗಳನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆದಿರ್ತೀವಿ। ಈ ಬರಗಾಲದ ಚಿತ್ರಣ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದಿದೆ, ಲೇಕಿನ್ ಹಮ್ ಭಿ ಇಸ್ಮೇ ಫಸ್ ಜಾತೆ ಹೈ। ಹೀಗೆ ಒಂದ್ 2-3 ವರ್ಷ ಮಳೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದರೊಳಗಡೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ತೀವಿ। ಫಸ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಕೋದು, ನಾವು ಕೂಡ ಸಿಲ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ। ಈ तरह वैसे ही और उसके विरुद्ध भी होता है। यहाँ पर जो बारिश ही नहीं होती है तो अकाल पड़ता है ना। उसके बाद ज्यादा बारिश हुई तो ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ಆದ್ರೂ ಅತಿ ಆಗುತ್ತೆ। ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, वर्षा ज्यादा हुई तो क्या हो जाता है, बाढ़ आ जाता है। बाढ़ का अर्थ होता है प्रवाह। ಏನಂತೀವಿ, ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಬಾಢ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ। ಹಾಗೇನೆ ಬರಗಾಲಕ್ಕೆ ಅಕಾಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ। ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರವಾಹ ಆಗುತ್ತೆ। ಪ್ರವಾಹ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಟಿವಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ, हमारे साइड में यहाँ पर जो ऐसा नहीं देख सकते हैं, जहाँ हमें उतनी यानी उतना बारिश नहीं होता है, लेकिन हम किनारे यानी समुद्र के किनारे तट पर हम जाकर देखते हैं तो उस साइड कैनरा साइड हम जाते हैं तो क्या हो जाता है, बहुत बारिश देखते हैं। वो घर छोड़ने के लिए रेडी होकर बैठ जाते हैं, छत पर चढ़कर बैठ जाते हैं। कहीं पर देखो पानी ही पानी देखते हैं। जो नदियां भरकर वो क्या करते हैं, बहने लगती हैं। ನದಿಗಳು ತುಂಬಿ ಹರಿತಿರ್ತವೆ, ಸಮುದ್ರ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುತ್ತೆ। ಸಮುದ್ರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಾಗೃತರಾಗಿದ್ದು ಮನೆಯನ್ನ ಬಿಡುವಂತ ಇದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ। ನದಿಗಳು ಅಷ್ಟೇನೆ ತಮ್ಮ ಇದರ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಮೀರಿ ಹರಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಊರೊಳಗೆಲ್ಲ ಸೀಮಿತ ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಹರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ। ಲೇಕಿನ್ ಬಾರಿಶ್ ಜಾದಾ ಹುಯಿತು, ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತನ್ನ ಒಂದು ಸೀಮೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಗಡಿಯನ್ನ ಮೀರಿ ಆ ನದಿ ಹರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ। ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ನದಿಯ ಜಾಗವನ್ನೆಲ್ಲ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಹೊಲಗದ್ದೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಮನೆಗಳನ್ನ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ನದಿ ಊರೊಳಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನದಿಗೆ ಬೈತಾ ಇರ್ತೀವಿ। ಲೇಕಿನ್ नदियों की यानी नदी की जो गलती नहीं है, हमारी गलती है, इसलिए हमें ही भुगतना है ना। हालांकि वो किनारे को तोड़कर क्या करती हैं, बहने लगती हैं, ಅಂದ್ರೆ ದಡವನ್ನ ಮೀರಿ ತಟವನ್ನ ಮೀರಿ ಹರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ। ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರವಾಹ
प्रवाह, हिंदी में बाढ़ कहते हैं. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತಪ್ಪು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಅರ್ಥನ ಅಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರಗಾಲ, ಬಾಢ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವಾಹ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರವಾಹ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ. जब बहुत ज्यादा वर्षा होती है तो नदियां अपने किनारों को तोड़कर बहने लगती हैं. ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಿನಾರ ಎನಿ ದಡ ಅಥವಾ ದಂಡೆ, ಸಮುದ್ರದ ದಂಡೆ, ದಡ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಿನಾರ ತೋಡ್ಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ದಂಡೆ ಮೀರಿ ಕೂಡ ಅವು ಹರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಸ್ಕೋ ಹಮ್ ಬಾಡ್ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರವಾಹ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಆ ಪ್ರವಾಹದ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಸಹ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಭೀಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. उसके बाद जो पानी में फंसे हुए हैं उनको बोट के से और मदद कर रहे हैं. इस प्रकार घर के जो क्या है लाइट बिजली चली गई है, कार वगैरह डूब गए हैं और जो भी वस्तुएं हैं पानी में बह रहे हैं, ज्यादा बारिश हो रही है. ऐसा एक चित्रण हम कहाँ देखते हैं, बाढ़ में देखते हैं. बाढ़ का अर्थ होता है प्रवाह. बाढ़ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವಾಹ. ಅರ್ಥಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ವರ್ಷಾ ಕಿಸಾನೋ ಕೆ ಲಿಯೆ ವರದಾನ ಹೈ. ಆದರೂ ಸಹ ಮಳೆ ಅತಿಯಾದ ಮಳೆ ಅಲ್ಲ, ಮಳೆ ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೆ, ಕಿಸಾನೋ ಕೆ ಲಿಯೆ. ಕಿಸಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನು ಕಿಸಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈತ, ರೈತನೇ ದೇವರು, ರೈತನೇ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು. ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ರೈತ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ನೀವು ಕೇಳದೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನೇರವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, ಬೆನ್ನಿನ ಮೂಳೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಅವನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶ, ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತು, ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಕೊಡೋನು ಯಾರು, ರೈತ. ಬೆಳೆದ್ರೆ ತಾನೇ ನಾವು ತಿನ್ನಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಮಣ್ಣು ತಿಂದು ಬದುಕಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆವರು ಹರಿಸಿ ಸುರಿಸಿ ದುಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅನ್ನವನ್ನ ತಿನ್ನಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಬೆನ್ನು ನೆಟ್ಟಗೆ ಮಾಡಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಆತನನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ದೇವರ ಸಮಾನ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೇವರಿದಾನೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅನ್ನ ಕೊಡುವ ದಾತನೇ ನಮಗೆ ಅನ್ನದಾತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೊಡುವವನು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರನ್ನ ಕಾಣಬೇಕು. ಆ ಕೆಲಸ ಕೀಳು ಅಂತ ಯೋಚಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಹೊಸ ಹೊಸ ತಳಿಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಒಬ್ರು ಕವಿತಾ ಶರ್ಮಾ ಇರಬೇಕು ಅವ್ರ ಹೆಸರು. ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳು ಇಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ಗುಲ್ಬರ್ಗದವರು 1.5 ಇಂಚ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದು ಬೆಳೆದು ಒಂದು ಮಾದರಿ ರೈತರಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಭಕ್ತಿ, ಪರಿಶ್ರಮ, ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ರೆ ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ ಅಂದರೆ ಒಳಿತಾಗುವಂಥ ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ ಕೆಡಕಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆ ಕೆಲಸ ಮೇಲೂ ಈ ಕೆಲಸ ಮೇಲೂ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಒಳ್ಳೆಯ ರೈತನಾದರೆ ನಾವು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ತಾವು ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಮುಂದುವರಿಬಹುದು. ಕೇವಲ ವೈಟ್ ಕಾಲರ್ ಜಾಬೇ ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಮಣ್ಣು ಕೆಸರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾವು ಒಂದು ಒಂಚೂರು ಮಣ್ಣನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಮಣ್ಣನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಆ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ನೋಡಿ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ, ಆ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಯಾರು ಕೈ ಕೊಟ್ಟರೂ ಸಹ ಈ ಮಣ್ಣು, ಈ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಒಂದಿನ ದಿನ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಕರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರಿಸುತ್ತೆ. ಕೊನೆಗೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೂ ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಕೀಳರಿಮೆಯಿಂದ ನೋಡಬಾರ್ದು ಏನನ್ನ, ರೈತ ಜನರನ್ನ. ಹಾಗಾಗಿ ಗೌರವದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಕಾಣಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಆದರ್ಶ, ಉತ್ತಮ
ರೈತನಾಗಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಯಾರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೋ ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ನಾವು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಳೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ರೈತನ ಬಗ್ಗೆ ಬರಲಿ ಅಂತ. ರೈತ ಬೆಳೆದಿರೋನ್ನ ತಾನೇ ನಾವು ತಿಂದು ಬಳಸ್ಕೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಮಳೆ ಅನ್ನೋದು ರೈತನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ವಹ ಸಭಿ ಲೋಗों के लिए पीने का पानी का ಮೂಲ ಸಾಧನ. ಮಳೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಒಂದು ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. संसार के सभी जीव जंतुओं के लिए पानी अत्यंत आवश्यक है. पानी के बिना कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता. जैसे साफ सफाई, नहाना धोना, सिंचाई, बुआई आदि. इस तरह यहाँ पर वर्षा जनजीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है. नಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೂ हर एक काम के लिए हमें पानी की आवश्यकता है ना. ಸಿಂಚಾಯಿ ಬುವಾಯಿ ಅಂದರೆ ಮನೆಯ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕುಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯೋಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನೀರು ಬೇಕು. घर में जो रहे औरतों को आप पूछते हैं तो क्या बोलते हैं, आपका काम हुआ क्या, क्या करूं, पानी ही नहीं है घर में, पानी 2-3 दिन से नहीं आया है, ऐसा ही कह देते हैं. ನೀರೇ ಬರಲಿಲ್ಲ, ನೀರೇ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ತಾನೆ. क्योंकि पानी है तो ही हमारा पूरा काम, सारा काम हो सकता है. इसीलिए बच्चों पानी आवश्यक जो है उसको बचाना भी अनिवार्य है. यहाँ पर हम देखते हैं जहाँ वर्षा नहीं वहाँ जीवन नहीं. ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಇಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವನವಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಈ ಪಾಠ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತೆ. ಇಡೀ ಪಾಠದ ಅಷ್ಟು ಮೂಲ ಅರ್ಥವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವನವಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಇರೋದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವನವೂ ಸಹ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ವೇದ ಮಂತ್ರವನ್ನ, ಸೂತ್ರವನ್ನ, ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ನೀರು ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಗಳಿಸ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಬಳಸುವ ಬಗೆ ಹೇಗೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದ್ರ ಕಡೆಗೆ ತುಂಬ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗಮನ ಹರಿಸಿ ನೀರಿನ ಪೋಲಾಗುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ದುರ್ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮರಗಿಡಗಳ ಪ್ರಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ, ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಈ ವರ್ಷಧಾರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀರು ಆವಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಮೋಡಗಳಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಸುರಿಯುತ್ತೆ ಮಳೆಯಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಸುರಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಡೆಯುವಂತಹ ಮಾರುತಗಳನ್ನು, ಮಳೆಯ ಮಾರುತಗಳನ್ನು, ಗಾಳಿಯನ್ನು ತಡೆಯುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವನರಾಶಿ, ವನ ಸಂಪತ್ತಿಗಿದೆ. ಆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಮಳೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಲ್ಲು ಗುಡ್ಡಗಳಲ್ಲಿ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಳೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ವಹಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಪರಿಸರದ ಕಾಳಜಿ ಸಹ ನಮಗೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಈ ಪಾಠದಿಂದ ನೀವು ಇವತ್ತು ನೀರನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅತಿಯಾದ ಪೋಲಾಗುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡಿತೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೇನೆ इसका जो अभ्यास भाग है हम अगले कक्षा में देखते जाएंगे, ठीक है. और यहाँ पर कुछ शब्द हैं, देखो इन शब्दों को आप उसका उन शब्दों का अर्थ समझना होगा. यहाँ पर तालाब मैंने कहा था, उसके बाद कण एक शब्द है, बहुत छोटा टुकड़ा, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡಿಗೆ ನಾವು ಕಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. उसके बाद ಬಾಷ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಭಾಪ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ, ಆವಿ ಅಂತ. उसके बाद ಆಮ್ತೌರ್ ಪರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇದೆ, ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಮ್ತೌರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಬರಸ್ನ ಅಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇದೆ, ಆಕಾಶ ಸೆ ಜಲ್ಕ ಗಿರ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶದಿಂದ ನೀರು ಸುರಿಯೋದು, ಬೀಳೋದಕ್ಕೆ
ಮಳೆ ನಾವೇನ್ ಮಳೆ ಸುರಿಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸುರಿಯೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬರಸ್ನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ। बरस जो पानी बरसता है उसको हम बरसात कहते हैं। बरसात अंदर ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳೇ ಮಳೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಬಾರಿಶ್, ಬರ್ಸಾತ್, ವರ್ಷ ಅಂತ ಮೂರು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಳೆಯನ್ನ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕರೀತೀವಿ। ಈ ತರಹ ನೀವು ನೋಡಿದಿರ ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ। ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಉತ್ತರ ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, लेकिन 2-3 वाक्य में भी बहुत सरल जो प्रश्न है कोशिश कीजिए, जो नहीं होता है तो मैं अगले कक्षा में आप लोगों को समझाती हूँ। धन्यवाद।